ज्यों ज्यों चले हैं चुभे दुख पावे हैं, जम काल सह सिर डंडा है। जिवें जिवें वो साकत चलते ने भाव जिंदगी बतीत करते ने, तिवें तिवें ये होमे का कंडा उन्होंने चुभदा है अते वो दुख पाउंदे हन। रहो विचार, धन ओ गुरु दे प्यारे कश्मीर दे विच रहन वाले माता भाग भरी जी ते उन्हां दा सपुत्र भाई सेवा दास। कथा आप संगतां ने इत्थों तक सरवण कीती सी कि माता जी नूं सुपना आया सी ते जमदूतां ने कहा सी माता चल तेरी उम्र पूरी हो गई आ। ते माता जी ने कहा सी मैं अजे जा नहीं सकती, मैं तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे जे दर्शन दीदारे करने ने। वो रात वाला सुपना सुना के ते माता भाग भरी ने अपने पुत्र नूं कहा चंगा लाल जी हुण मैं उठां नहावां धोवां अपने ध्यान जी दे हजूर हाज़र होवां। इस प्रकार कई वेर माँ पुत दे आपो विच सतसंग दे विचार होंदे रहे। माई दी ओह लगन ओह आराधना ते ओह प्यार विच जो संसा कदे पैंदा सी वो निकल गया ते खिच दूनी कर गया। दर्शन तांग दी तार खिचींदी गई। मैं मर जासा मालूम होवे नहीं, चरण परसे बिना नहीं। पर एक कांबा हुण वधेरे आवे कि वो बड़े कम्मां वाले जगत जलंदे नूं रखण वाले मैं निकारी दी खातर अपना समा व्यर्थ गवाउणगे। पर फिर कोई ताकत अंदरों आखे नहीं मेरे जू होए अपने जू होए क्यों ना मिलणगे। मेरे कोई वस है कि मैं दर्शन तांग नूं फड़ के अंदर रखिया है, ये तां मेरे वसों बाहर दी है। हुण सेवा दास कदे कदे सुने कि गुरु जी आ रहे हैं, पर उधरों पातशाह कश्मीर आ रहा सी। वो खबरां उड्डण ते अगों कश्मीर दे हाकम पे तैयारियां करन। इस करके रौला पै जावे कि कौन आ रहा है। सतगुरु जी ने कोई संदेशा अगे घलिया नहीं, पर उतावल पहुँचण दी मालूम हुंदी है, क्योंकि गुरुद्वारियां दे निशान दसदे हन कि चंगी लम्मी लम्मी मंजिल करके सफ़र मुकांदे गए। एक दिन सवेरे सार माई ने सेवादास नूं आवाज़ दिती। सेवादास उस वेले भजन करके उठिया ही सी। अगों आवाज़ दिती उस हाँ माँ जी। माता ने कहा तू तां सतगुरु वेखे हन, बड़ा सुंदर शरीर है, चंगे लम्मे ते भरवे हन। सेवादास ने कहा हाँ माँ जी। माता ने कहा बावां साथों लम्मियां हन। सेवादास ने कहा जी माँ जी। ते माता जी ने पूछा हसदे हन तां अखां विच एक बिजली चमक लिशकारा मारदी है। सेवादार ने अचरज हो के कहा क्यों माँ जी तुसां दर्शन पाए हैं। माता ने कहा बच्चा मैं एक झोला डिठा है कि एक गद्दी पर बैठे हन, कोई शहद लियाया है ते अगे रखिया है। माता नूं इस तरह बस झोला पिया। माता दसदी ते ओ सिख है ना ब्रह्म ज्ञानी अलमस्त जिन्हों कट्टू शाह आखते हैं, वो बैठा है। ये साखी आप संगतां नूं डिटेल च विस्तार च मैं एक दिन सुनाई सी। आप आखते हैं जे शहद मैं खानी है तो कट्टू शाह दे मूँह पाओ, नाम रसीए दी रसना मेरी रसना है। ये गुरु हरगोबिंद साहिब दे बचन ने।
ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਤ ਖਾ ਕੇ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਧੰਨ ਦਾਸ ਨਿਵਾਸ, ਧੰਨ ਪਤਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਨਹਾਰ, ਧੰਨ ਨੀਚਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਧੰਨ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਉਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਰਹਿ ਪਿਆ, ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੇਵਾਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੈਣਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਨਾਹਟ ਨਾਲ ਥਰ ਥਰ ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਚੜੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਐਉਂ ਭਾਸੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਨਾ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੂਰਤ ਫੇਰ ਦਿਸ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਮਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੀਟੇ ਹੋਏ ਨੈਣ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਾਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੈਣ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਸੇਵਾਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਠੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਨ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਚੈਨ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਟੱਪ ਟੱਪ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਤੱਕੇ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਟੱਪ ਟੱਪ ਸੁਣੀ। ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਚੁੰਧਿਆਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਾਂਗ ਖਿਚੀਂਦੇ ਜਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਾਂਗ ਖਿਚੀਂਦੇ ਜਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਰ 'ਤੇ ਖਲੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸ਼ਾ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੱਬੀ ਜਲਾਲ, ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਤੇਜ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਖੁਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਸ ਉਸੇ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਕਾਬ 'ਤੇ ਸਿਰ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਲਹਿਰ ਸੇਵਾਦਾਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਕਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਬੇਬਲ ਹੋ ਫਿਰ ਸਿਰ ਰਕਾਬ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।
असां नचीजिਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਲਿਖਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਸ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੁੱਠਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਵਿਥਾਂ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਂਡੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਰਕਾਬ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਲੰਗ ਢਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੇ ਨੈਣ ਘੁੱਟ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨੋ ਨੈਣਾ ਦੀ ਘੁੱਟ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਇਨਸਾਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰੇ ਦਾ ਲੁੱਠਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਅੰਮਾ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਬੰਦ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮਾ ਸਮਰਤੱਖ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਨਾ ਬੁਲਾ, ਮੈਥੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪਲੰਗ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਤੇ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਸਤਾਓ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਆਂਗਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਂਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਹੜਾ। ਮੇਰੇ ਆਂਗਨ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਹਿਲਾਨੇ ਹੋ? ਰਤਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਇਸ ਮਗਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਭੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਡਾਢੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਜਾਣੂ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਉੱਠੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਿਸ਼ਟ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਖੜੇ ਖੜੇ ਨੈਣ ਬੰਦ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਈ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਉਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮਾਈ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਜੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ
ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਖਾਂਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਸ ਅਚਰਜ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਿਰਧਾ ਦਾ ਸਿਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਹੱਥ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਾਈ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਗੋਦ ਪਈ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਕੁਛ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸ ਲੀਨ ਹੋ ਰਸ ਅਨੁਭਵਤਾ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿਰ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰ ਚਾ ਤੱਕਦੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤ ਪਰਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਆ ਗਏ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ। ਫਿਰ ਚਰਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜੋ, ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰ ਚਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੇ। ਮਾਈ ਦਾ ਉਸੇ ਬੁਢਿੰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਥਰਥਰਾਂਦਾ ਗਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਣ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ। ਚਿਰਕਾਲ ਮਾਈ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਮਗਨ ਹੋ ਹੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਹਉ ਸਦਕੇ ਘੋਲੀ ਸਦ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਲਾ ਜੋ ਰੇਜੇ ਤੇ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਬਦੇ ਪਰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਪਾਈ। ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਜਿਸ ਪਰ ਰੇਜਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੇਜਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਦਨ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮਾਈ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਰੇਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ,
इस रेजे दे कपड़े सवा के दे मैं पावां। माई सदके हो रही सी, गुरु जी दी कीर्ति गा रही सी, उच्चे किसे रस विच मगन सी, अपने गुरु तो वारने हो रही सी। दर्जी बुलाया गया ते उसे वेले रेजा कट के गुरु जी दा जामा सीता गया ते पहराया गया। सतगुरु जी ने इस वेले एक ऐसी दृष्ट पाई कि माई दे नैन अंदरों खुले। जिस अवस्था नूं योगी तरसदे हन, जागत को जोगी सरपाशत, सोगत छिन मह पाई। इस प्रेम सदके, इस गुरु मेहर ते सिख दर्शन तांग दे सदा सदके, ये तारनहार मूर्ति, ये तार रही मूर्ति, सदा थिर रहो, सदा थिर रहो, सदा थिर रहो, भगत जना दे हृदय। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ते धन उन्हां दे प्यारे जिन्हां ने गुरु जी नूं इन्नी खिच पाई। इन्हां गुरु जी दा प्यार अपने भगतां दे नाल कि बुजुर्ग माता ਉਹਦੇ पुत्र ने समझाया कि माता तू गुरु हरगोबिंद साहिब दे दर्शन करना चाहती है, पर तू करेगी किवें? ਉਹ ਤੇ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਬੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, फिर यही हो सकता जे मैं नहीं गुरु के दर्शन करने वास्ते जा सकती, गुरु साहब तो मेरे को आ सकते ने ना। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज नूं चाहे किन्ने रुझेवें सन, मुगलों के नाल जंग युद्ध भी करनी सी, अनेक प्रकार के कारज सन, दूर दुरेडे तो संगतां आउंदियां गुरु साहब के दर्शन दीदारे करने वास्ते। सारे कारज विचे ही छड्ड के कश्मीर नूं हो तुरे ने ते माता जी नूं दर्शन दिते ने। ते प्यार दे नाल वेखो माता जी दी कैसी अवस्था, कैसी हालत बनदी आ भी जे अखां बंद करदी आ उहनूं अंदर भी गुरु जी दे दर्शन हुंदे ने, जे अखां खोलदी आ उहनूं तां भी गुरु साहिब दे झोले पैंदे ने, ਉਹਨੂੰ संगत दिखाई देंदी आ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ गुरु जी ਦੇ दर्शन। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲਮਸਤ ਸਾਧੂ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਲੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਬੇਸੁੱਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ दर्शन देखत ही सुध की न सुध रही, बुद्ध की न बुद्ध रही, मत मैं न मत है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਨਾ ਚਰਨ ਤੇ ਪਰਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ। ਐਸਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਛਕੋਗੇ? 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਛਕਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਡੀਕ ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੂਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੂਕ, ਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਕੇਸ਼ੋ ਕੇਸ਼ੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬੂ ਕੇ ਸੁਨੈ ਪੁਕਾਰ। ਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ।